श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरणकमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री गुरुदेवेभ्यो नमः। नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भूतकर्मणे रूपनामविभेदेन जगत्क्रीडति यो यतः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सर्वात्मना प्रपन्नानां गोपीनां पोषयन् मनः तं वन्दे विठ्ठलाधीशं गौरश्यामप्रियान्वितम् श्रीमदाचार्यचरणं शरणं सर्वदेहिनां समस्तदोषदहनं मस्तके राजतां मम। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। આપણે સિદ્ધાંત મુક્તાવલી ગ્રંથો સાથે જ પારાયણ કરીશું. નત્વા હરિમ પ્રવક્ષ્યામિ સ્વસિદ્ધાંત વિનિશ્ચયમ કૃષ્ણ સેવા સદા કાર્યા માનસી सा પરામતા चेतस्तत् प्रवणं सेवा तत्सिद्ध्यै तनुवित्तजा ततः संसार दुःखस्य निवृत्तिर्ब्रह्मबोधनं परं ब्रह्म तु कृष्णो हि सच्चिदानन्दकं बृहत् द्विरूपं तद्धि सर्वं स्यात् एकं तस्माद्विलक्षणम् अपरं तत्र पूर्वस्मिन् वादिनो बहुधा जगुः मायिकं सगुणं कार्यं स्वतन्त्रं चेति नैकधा तदेवैतत्प्रकारेण भवतीति श्रुतिर्मतम् द्विरूपं चापि गङ्गावच् ज्ञेयं सा जलरूपिणी माहात्म्य संयुता नॄणां सेवतां भुक्
मुक्तिमुक्तिदा मर्यादा मार्गविधिना तथा ब्रह्मापि बुध्यताम् तत्रैव देवता मूर्तिं भक्त्या या दृश्यते क्वचित् गंगायाञ्च विशेषेण प्रवाहाभेदबुद्धये प्रत्यक्षस्सान सर्वेषां प्राकाम्यं स्यात् तथा जले विहिता च फला तद्धि प्रतीत्यापि विशेष्यते यथा जलं तथा सर्वं यथा शक्ता तथा बृहत् यथा देवी तथा कृष्ण स्तत्रायेतदिहोच्यते जगत्तु त्रिविधं प्रोक्तं ब्रह्म विष्णु शिवास्ततः देवता रूपवत् प्रोक्ता ब्रह्मणित्थं हरिर्मतः कामचारस्तु लोकेऽस्मिन् ब्रह्मादिभ्यो न चान्यथा परमानन्दरूपे तु कृष्णेष्वात्मनि निश्चयः अतस्तु ब्रह्मवादेन कृष्णे बुद्धिर्विधीयताम् आत्मनि ब्रह्मरूपे हि छिद्राव्योम्निव चेतनः उपाधिनाशे विज्ञाने ब्रह्मात्मत्वावबोधने गंगातीरस्थितो यद्वत् देवतां तत्र पश्यति तथा कृष्णं परं ब्रह्म स्वस्मिन् ज्ञानी प्रपश्यति संसारी यस्तु भजते स दूरस्थो यथा तथा अपेक्षित जलादीनामभावात् तत्र दुःखभाक् तस्मात् श्रीकृष्णमार्गस्थो विमुक्तः सर्वलोकतः आत्मानन्दसमुद्रस्थं कृष्णमेव विचिन्तयेत् लोकार्थी चेद् भजेत् कृष्णं क्लिष्टो भवति सर्वथा क्लिष्टो भवति चेत् भजेत् कृष्णं लोको नश्यति सर्वथा ज्ञानाभावे पुष्टिमार्गी तिष्ठेत् पूजोत्सवादिषु मर्यादास्थस्तु गंगायां श्रीभागवत तत्परः अनुग्रह पुष्टिमार्गे नियामक इति स्थितिः उभयोस्तु क्रमेणैव पूर्वोक्तैव फलिष्यति ज्ञानाधिको भक्तिमार्ग एवं तस्मान्निरूपितः भक्त्यभावे तु तीरस्थो यथा दुष्टैष्वकर्मभिः अन्यथा भावमापन्न तथा स्थानाच्च नश्यति एवं स्वशास्त्र सर्वस्वं मया गुप्तं निरूपितम् एतद्बुद्ध्वा विमुच्येत पुरुषः सर्वसंशयात् इति श्रीमद्वल्लभाचार्य विरचिता सिद्धांत मुक्तावली संपूर्णा नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मी सहस्रलीलाभि सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम पञ्चधा हृदये मम प्रभुर्नन्दकुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा
कृतार्थोऽहं 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 न संशयः तस्य सेवा प्रकुर्वीत यावज्जीवं स्वधर्मतः न फलार्थं न भोगार्थं न प्रतिष्ठा प्रसिद्धये शुद्धभावो प्रभो स्थाप्यो न चातुर्यप्रयोजकम् अन्तर्यामी समस्तानां भावं जानाति मानसम् योऽन्तःप्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्नाम् अन्यांश्च हस्तचरणं श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। बोलिए श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री विठ्ठलेश्वराय की जय, श्री श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गोकुलनाथ की जय, श्री हरिराय महाप्रभु की जय, श्री भागवत भगवान की जय। बोलिए श्री गिरिराज धरण की जय। શ્રીમદ ભાગવત પુષ્ટિ સત્સંગ સાથે ફેસબુકના માધ્યમથી જોડાયેલા આપ સૌ વૈષ્ણવ ભાઈ બહેનોને સાનુને જય શ્રી કૃષ્ણ। આપના હૃદયમાં બિરાજમાન પરમ કૃપાળુ પરમાત્માને વંદન કરી આપણે શ્રી ઠાકોરજી, શ્રી યમુનાજી, શ્રી મહાપ્રભુજી અને શ્રી ગુસાઈજીના પવિત્ર યુગલ ચરણ કમલોમાં સદૈન્ય દંડવત કરી આજના સત્સંગનો પ્રારંભ કરીએ। પ્રિયજનો, આજે કારતક વદ એકાદશી। આજની એકાદશીનું નામ છે ઉત્પન્ના એકાદશી અથવા ઉત્પત્તિ એકાદશી। શા માટે આ નામ છે? કારણ કે આજની એકાદશી એ એકાદશી તિથિનો પ્રાગટ્ય દિવસ છે। એકાદશી તિથિ જે દિવસે પ્રગટી એટલા માટે આનું નામ ઉત્પન્ના એકાદશી થયો। બીજો અર્થ છે આજની એકાદશીથી એકાદશી વ્રતની શરૂઆત થાય છે। કોઈ વ્યક્તિને જો વાર્ષિક એકાદશી કરવાનો સંકલ્પ કરવાનો હોય તો આજની એકાદશી એ પ્રથમ એકાદશી ગણાય અને પ્રબોધિની એ છેલ્લી એકાદશી ગણાય। એટલે કારતક વદ એકાદશી થી એકાદશી વ્રતનો પ્રારંભ થાય 12 માસની, અને પ્રબોધિની એકાદશી એ વ્રત પૂર્ણ થાય। એટલા માટે ઉત્પત્તિ એકાદશી છે। પુષ્ટિમાર્ગીય જો ભાવ જોઈએ તો જે એકાદશીનું વ્રત આપણામાં ભગવદ ભાવ ઉત્પન્ન કરે છે, એટલા માટે આ એકાદશીનું નામ ઉત્પત્તિ એકાદશી છે। પ્રિયજનો, સૌ પ્રથમ આપણે આ એકાદશીનું પૌરાણિક મહાત્મ્ય સાંભળીએ।
પછી પુષ્ટિ મહાત્મ્ય પુષ્ટિ દ્રષ્ટિકોણથી આ એકાદશીની પુષ્ટિની ભાવના જોઈએ. અને ત્યાર પછી આપણો જે સત્સંગનો વિષય છે સિદ્ધાંત મુક્તાવલી ગ્રંથ નું રસપાન અને રહસ્યપાન પણ કરીએ. સૌ પ્રથમ મર્યાદા માર્ગીય દ્રષ્ટિકોણથી આ એકાદશીનું આખ્યાન એ પુરાણમાં આપેલું છે. ઉત્પત્તિ એકાદશી નું વ્રત હેમંત ઋતુમાં કારતક માસના કૃષ્ણ પક્ષની એકાદશી ના દિવસે થાય અને તેનું પૌરાણિક મહાત્મ્ય શ્રી કૃષ્ણને યુધિષ્ઠિર મહારાજના સંવાદમાં કહ્યું છે. આ એકાદશીનું પૌરાણિક મહાત્મ્ય આપણે એટલા માટે સાંભળીએ છીએ કારણ કે આજથી એકાદશી નો પ્રારંભ છે અને એકાદશીની ઉત્પત્તિની કથા છે. યુધિષ્ઠિર મહારાજ શ્રી કૃષ્ણ પ્રભુને પૂછે છે, ભગવાન, પુણ્યમય એકાદશી તિથિ કેવી રીતે ઉત્પન્ન થઈ? આ સંસારમાં એ શા માટે અતિ પવિત્ર માનવામાં આવે છે અને દેવતાઓને શા માટે પ્રિય છે? ત્યારે ભગવાને કહ્યું, હે કુંતી નંદન, પ્રાચીન સમયની વાત છે. સતયુગમાં મૂર નામનો એક દાનવ હતો. એ ઘણો જ પરાક્રમી હતો, રૌદ્ર હતો, ભયંકર હતો. અને દુરાત્મા અસુરે ઇન્દ્રને પણ જીતી લીધા હતા અને સ્વર્ગના બધા જ દેવતાઓ ને પરાસ્ત કરી અને સ્વર્ગ ઉપર પોતાના જ માણસોને દેવો તરીકે નિયુક્ત કરી અને એ દેવતાઓ પર ત્રાસ ગુજારતો હતો. પરાજિત થયેલા દેવતાઓ, મૂર રાક્ષસથી પરાજિત થયેલા દેવતાઓ એ ઇન્દ્રને સાથે લઈ અને મહાદેવજી પાસે આવે છે અને મહાદેવજીની પાસે આવીને વિનંતી કરે છે કે હે દેવરાજ, આપ બધાને શરણ આપનારા છો, બધાની રક્ષા કરનારા છો, તો અમે આનાથી આ મૂર રાક્ષસથી એટલા બધા ત્રાહિમામ થયા છે કે તેને તેના ત્રાસમાંથી ઉગરવાનો રસ્તો બતાવો. મહાદેવજીએ કહ્યું, હે ઇન્દ્ર, જ્યાં પ્રભુ સર્વને શરણ આપે છે, સર્વની રક્ષા કરનાર પ્રભુ ગરુડધ્વજ પ્રભુ જ્યાં બિરાજમાન હોય ત્યાં આપણે ચિંતા કરવાની શું જરૂર છે? તમે પ્રભુ શ્રી વિષ્ણુ પાસે પહોંચો. ક્ષીરસાગરમાં પડેલા નારાયણ તમારું રક્ષણ કરશે. ઇન્દ્રાદિ દેવો ક્ષીરસાગરમાં પ્રભુની પાસે આવે છે. પ્રભુની પાસે આવીને પોતાની વ્યથા કહે છે અને ઇન્દ્ર એ કહે છે કે હે પ્રભુ, પહેલા તો સ્તુતિ કરે છે. ઇન્દ્ર દ્વારા ભગવાનની સ્તુતિ કરતા એમ કહેવામાં આવ્યું કે પ્રભુ, આપને નમસ્કાર, આપ જ અમારા પતિ છો, આપ જ અમારી મતિ છો, આપ જ અમારા કર્તા છો અને આપ જ સૃષ્ટિનું કારણ છો. આપ સૌનું રક્ષણ કરનાર છો. મહાબલી મૂર નામના દૈત્યે બધા જ દેવતાઓને જીતીને સ્વર્ગ ઉપર પોતાનું આધિપત્ય જમાવી દીધું છે અને એટલા માટે હે મધુસૂદન, અમારી રક્ષા કરો. એટલા માટે અમે આપની પાસે આવ્યા છીએ. આપ ભક્ત વત્સલ છો, અમારી રક્ષા કરો. ઇન્દ્રની વાત સાંભળીને વિષ્ણુ ભગવાન બોલ્યા, દેવરાજ ઇન્દ્ર, તમે જેની વાત કરો છો એ દાનવ છે કોણ? એનું રૂપ અને બળ કેવું છે અને ક્યાં રહે છે? ત્યારે ઇન્દ્રએ કહ્યું કે પૂર્વકાળમાં બ્રહ્માજીના વંશમાં તાલજંગ નામે એક મહાન અસુર ઉત્પન્ન થયો હતો. એ અત્યંત ભયંકર હતો અને તેના જ કુળમાં આ મૂર નામનો એક દાનવ અત્યંત વિકટ, મહાપરાક્રમી અને ભયંકર રીતે પોતે દેવો ઉપર ત્રાસ વર્તાવી રહ્યો છે. ચંદ્રાવતી નામની એ પ્રસિદ્ધ નગરીમાં રહે છે અને એના લીધે બધા જ દેવતાઓ ખૂબ જ વ્યાકુળ બન્યા છે.
અને ત્યારે ઇન્દ્રની આ વાત સાંભળી જનાર્દન પ્રભુને ક્રોધ આવે અને દેવતાઓને સાથે લઈને તે ચંદ્રાપુરી નગરીમાં આવ્યા. દેવતાઓ સાથે જનાર્દન પ્રભુ ચંદ્રાવતી નગરીમાં પધારે છે. દૈત્યરાજ મૂરની ગર્જના સાંભળીને દેવતાઓ ભાગમ ભાગ કરે છે, ભયભીત થઈને ચારે દિશાઓમાં દોડી જાય છે. ભગવાન વિષ્ણુ આ મૂર દાનવ સાથે આપને પડકાર કરે છે. એનો ભગવાનનો પડકાર સાંભળી આ મૂર દાનવ પ્રભુ સાથે લડવા આવે છે અને પ્રભુ પોતાના સામર્થ્યનું વર્ણન કરતા કહે છે કે તો મારાથી પરાસ્ત થવાનો છે. દાનવોનો નાશ કરવા માટે દૈત્ય સેના ઉપર પોતાના સુદર્શન ચક્રનો પ્રહાર કરી અને છિન્ન ભિન્ન થઈ ગયેલા સેંકડો યોદ્ધાઓ મૂરના એ મોતના મુખમાં ચાલ્યા ગયા. મૂર દાનવ પણ ક્યાંક છુપાઈ ગયા અને ત્યાર પછી ભગવાન મધુસૂદન બદ્રિકાશ્રમમાં આવ્યા. ત્યાં સિંહાવતી ગુફામાં 12 યોજન લાંબી ગુફામાં પ્રભુ પ્રવેશ કરી અને તેમાં સૂતા. સ્વસ્થ થયેલો મૂર દાનવ ભગવાન વિષ્ણુને શોધવા માટે ગુફામાં પ્રવેશ કરે છે. ભગવાન સૂતેલા છે અને તે દાનવને થયો, સૂતેલા આ વિષ્ણુને હું મારી નાખું એમ કહીને જ્યાં શસ્ત્ર ઉગમવા જાય છે ત્યાં જ વિષ્ણુ ભગવાનના શરીરમાંથી તેમની એક આભા પ્રભારૂપ એક શક્તિ કન્યા રૂપે પ્રગટ થઈ. એ રૂપવતી હતી, દિવ્ય અસ્ત્ર શસ્ત્રોથી શોભતી હતી અને તે કન્યાએ એના બળ અને પરાક્રમથી દાનવરાજ મૂર સાથે યુદ્ધ શરૂ કર્યું. કન્યા એટલી બળવાન હતી કે તેના હુંકાર માત્રથી મૂર એ ત્યાં જ બળીને રાખનો ઢગલો થઈ ગયો. અને ત્યાર પછી જ્યારે પ્રભુની આંખ ખોલી, પ્રભુ આંખ ખોલી અને આ કન્યાને જુએ છે. મૂર હણાયેલો જોયો, મૃત્યુ પામેલો જોયો. ત્યારે ભગવાને પૂછ્યું કે આ રાક્ષસને કોણે માર્યો? ત્યારે કન્યા બોલી, હે પ્રભુ, જો આપ પ્રસન્ન હો તો હું મારી વાત કહું છું કે આપના જ શ્રીઅંગમાંથી મારી ઉત્પત્તિ થઈ છે અને આ મૂર રાક્ષસ મારા હુંકાર માત્રથી મૃત્યુ પામ્યો છે. આ ઉત્પન્ન થયેલી કન્યા નો આ પ્રભાવ જોયા પછી ભગવાને તેને કહ્યું કે હે કન્યા, તું મારી પાસે વરદાન માંગ. એ કન્યાએ ભગવાનના શ્રી અંગમાંથી ઉત્પન્ન થયેલી એકાદશી નામની તિથિ હતી અને એ કન્યાએ કહ્યું, પ્રભુ, જો આપ પ્રસન્ન થયા હોય તો આપની કૃપાથી બધા તીર્થોમાં મુખ્ય, સમસ્ત વિઘ્નોનો નાશ કરનારી, બધા પ્રકારની સિદ્ધિ આપનારી દેવી થાવ. જનાર્દન પ્રભુ, જે લોકો આપમાં ભક્તિ રાખીને મારા દિવસે ઉપવાસ કરશે એને બધા જ પ્રકારની સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય. અને જે ઉપવાસ, એકટાણું અથવા નક્ત ભોજન કરીને આ તિથિએ આપનું સ્મરણ કરશે, પૂજન કરશે, તેને તમામ પ્રકારનું ધન, ધર્મ અને મોક્ષ આપ પ્રદાન કરશો. વિષ્ણુ ભગવાને વરદાન આપ્યું, હે દેવી, તારું વરદાન પૂર્ણ થાવ. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કહ્યું, હે યુધિષ્ઠિર, આવું વરદાન પામીને મહાવ્રતા એકાદશી ખૂબ પ્રસન્ન થયા. આ એકાદશીની ઉત્પત્તિ કથા પુરાણમાં આપેલી છે. બંને પક્ષોની એકાદશી સમાન રૂપે કલ્યાણ કરનારી છે. શુક્લ પક્ષ હોય કે કૃષ્ણ પક્ષ હોય,
એમાં ક્યારે પણ ભેદ કરવાનો હોતો નથી. જો ઉદય કાળમાં થોડી એકાદશી, મધ્યમાં આખી દ્વાદશી અને છેલ્લે 13નો કેટલોક ભાગ હોય તો તેને ત્રિસ્પર્શા એકાદશી કહેવાય છે. એ ભગવાનને ખૂબ પ્રિય છે. જો એક ત્રિસ્પર્શા એકાદશીનો ઉપવાસ કરી લેવામાં આવે તો પણ 1000 એકાદશી વ્રતોનું ફળ પ્રાપ્ત થાય છે. આ જ રીતે દ્વાદશીમાં પારણા કરવાને 1000 ગણું ફળ માનવામાં આવ્યું છે. શાસ્ત્રોમાં લખ્યું છે અષ્ટમી, એકાદશી, ષષ્ઠી, તૃતીયા અને ચતુર્દશી જો પૂર્વ તિથિ સાથે બંધાયેલી હોય તો એમાં ઉપવાસનું વિધાન છે. પહેલા દિવસે દિવસમાં અને રાતમાં પણ એકાદશી હોય તથા બીજા દિવસે માત્ર સવારે 1 પ્રહર એકાદશી રહે તો પહેલી તિથિનો પરિત્યાગ કરીને બીજા દિવસની દ્વાદશી યુક્ત એકાદશીએ જ ઉપવાસ કરવો, આવું શાસ્ત્રનું વિધાન છે. અને પછી એકાદશીનું મહાત્મ્ય વર્ણવવામાં આવ્યું છે. પ્રિયજનો, આ થઈ એકાદશીની પૌરાણિક આખ્યાયિકા. આ 11 થી જ વાર્ષિક એકાદશીની શરૂઆત થાય છે. ઉત્પત્તિ એકાદશીનો આ કથાનું રહસ્ય આપણે જો સમજીએ તો મૂર નામનો રાક્ષસ એટલે આસુરી શક્તિ અને એકાદશી એટલે દૈવી શક્તિ. આખી આખ્યાયિકાનું રહસ્ય જો આપણે સમજીએ તો આ રીતે સમજી શકાય. મૂર નામનો રાક્ષસ એટલે આસુરી શક્તિ અને એકાદશી એટલે દૈવી શક્તિ. આપણા આંતરિક મનમાં હંમેશા આસુરી શક્તિ અને દૈવી શક્તિનો સંઘર્ષ નિયમિત ચાલ્યા જ કરે છે. જો આપણે ભગવાનનું શરણ ન સ્વીકાર્યું હોય તો આસુરી શક્તિ હંમેશા આપણા ઉપર પ્રભાવી થઈ જાય છે. પરંતુ જ્યારે આપણે પ્રભુનું શરણ સ્વીકારીએ ત્યારે આપણામાં રહેલી દૈવી શક્તિ, જેવી રીતે ભગવાનના શ્રીઅંગમાંથી એકાદશીની દૈવી શક્તિ જાગૃત થઈ, એવી રીતે આપણે જ્યારે પ્રભુનું શરણ સ્વીકારીએ ત્યારે આપણામાં રહેલી દૈવી શક્તિ પ્રભાવી થાય અને આ દૈવી શક્તિ જ આસુરી શક્તિને પરાસ્ત કરી શકે છે. અને ભગવાનની આ શક્તિ, તેનું નામ જ એકાદશી. એકાદશી એટલે વ્રત, મૂળ રાક્ષસ એટલે આંતરિક વિકાર. જ્યારે તમે વ્રત કરવાનો નિર્ણય કરો છો ત્યારથી જ આંતરિક વિકારો ઉપર અંકુશ આવવા માંડે છે. વાસનાને નિયંત્રિત કરવા માટે વ્રતનો જ સહારો લેવો પડે છે. વ્રતનો અર્થ ઇન્દ્રિય સંયમ. બધી જ ઇન્દ્રિયો પર સંયમ રાખવો. મૌન વ્રત રાખ્યું હોય તો કોઈ પણ સંજોગોમાં આપણે અપશબ્દો બોલતા જ નથી. નિરાહાર રહેવાનું વ્રત રાખ્યું હોય તો કોઈ પણ ભાવતી વસ્તુ આપણને ખેંચી શકતી નથી. અને આ વ્રતના પ્રભાવથી જ વિકારો શાંત થાય છે, અર્થાત મૂર નામનો રાક્ષસ હણાય છે. આ મૂર નામના રાક્ષસને હણીને પ્રભુનું એક નામ થયું મુરારી. પ્રભુ મુરારી થયા. આ થયો તેનો પૌરાણિક ભાવ અને તેનું રહસ્ય. પુષ્ટિમાર્ગીય ભાવ જોવા જઈએ તો ઉત્પત્તિ એકાદશી એટલે આપણા મનમાં ભગવદ ભાવની ઉત્પત્તિ થવી. આપણા મનમાં ભગવદ ભાવ જે ક્ષણે ઉત્પન્ન થાય તે ઉત્પન્ના એકાદશી કહેવાય, ઉત્પત્તિ એકાદશી કહેવાય. પ્રભુમાં ભાવ ઉત્પન્ન થવો. પ્રિયજનો, આ પુષ્ટિમાર્ગીય રહસ્ય છે. પ્રભુમાં ભાવ ઉત્પન્ન થવો એ જ પુષ્ટિ ભક્તિની પહેલી શરત છે. ભગવદ ભાવ ઉત્પન્ન નહીં થાય તો ફળ કેવી રીતે મળશે? પરમ કૃપાળુ વલ્લભ નંદન શ્રી ગુસાઈજી પ્રભુ ચરણે પરબ્રહ્મ પરમાત્મા પૂર્ણ પુરુષોત્તમના રસમય સાકાર સ્વરૂપને શૃંગાર રસના કલ્પ વૃક્ષ તરીકે
પોતાના મંગલાચરણમાં વર્ણવ્યું છે. આ મંગલાચરણ આપણે મંગલાચરણ રૂપે પણ બોલીએ છીએ. ભાવૈરંકુરિતમ મહી મૃગદૃશા મા કલ્પમા સિંચિતમ પ્રેમણા કંદલિતમ મનોરથમયૈ શાખાશતૈ સંભૃતમ લોલ્યૈ પલ્લવિતમ મુદા કુસુમિતમ પ્રત્યાશયા પુષ્પિતમ લીલાભિફલિતમ ભજે વ્રજવની શૃંગાર કલ્પદ્રુમમ. અહીંયા ગુસાઈજી પ્રભુચરણે ઠાકોરજીને શૃંગાર રસના કલ્પ વૃક્ષ તરીકે નો ઉપમા આપી છે. શ્રી કૃષ્ણ એટલે વ્રજ વનિતાઓ વ્રજ લલનાઓના ભાવમાં પ્રગટ થયેલું બીજ ફૂલી ફળીને વિશાળ બનેલું કલ્પદ્રુમ એટલે કલ્પ વૃક્ષ છે. આ કૃષ્ણ કોણ છે? તો વ્રજ લલનાઓના ગોપિકાઓના ભાવમાં પ્રગટ થયેલું ફળીને વિશાળ બનેલું કલ્પદ્રુમ એટલે કલ્પ વૃક્ષ છે. કલ્પ વૃક્ષ જેમ મનની કામનાઓને પૂર્ણ કરે છે, તેવી રીતે શૃંગાર રસાત્મા કલ્પ વૃક્ષ રૂપ પ્રભુ પણ વ્રજ ભક્તોના રસિક જનોના મનોરથ પૂર્ણ કરે છે. પ્રભુએ શ્રુતિઓને વરદાન આપતી વખતે એમની સામે ભાવાત્મક સ્વરૂપ પ્રગટ કર્યું. શ્રુતિઓ એટલે વેદની ઋચાઓ, વેદના મંત્રો. અને પ્રભુએ જ્યારે વેદના મંત્રો સમક્ષ પોતાનું ભાવાત્મક સ્વરૂપ પ્રગટ કર્યું, તે જ વખતે એમના હૃદયમાં એ સ્વરૂપે પ્રવેશ કર્યો પ્રભુએ, અને પોતાના સ્વરૂપાનંદની પ્રાપ્તિ માટેનો મનોરથ એમનામાં પ્રગટ થયો. પ્રભુ હૃદયમાં આરૂઢ ન બન્યા હોત તો ભગવદ વિષયક મનોરથ જાગે જ નહીં. ભાવ અંકુરમ દિદ્રક્ષા, જોવાની ઈચ્છા પ્રગટ થઈ પ્રભુને. અને વેદની શ્રુતિઓ, વેદની ઋચાઓ આદિકાળથી ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે. નયતિ કરીને ભગવાનના નિર્વિકાર સ્વરૂપનું વર્ણન કરે છે. ભગવાનના દર્શન માટેની તેમની ઉત્કટ ભાવના જોઈને ભગવાને તેમના ઉપર કૃપા કરવા માટે શુદ્ધ સાકાર સ્વરૂપે દર્શન આપ્યા અને પોતાની અખંડ નિત્ય લીલા સહિત આ વેદની ઋચાઓને દર્શન આપ્યા. ભગવાનના લીલા પરિકર સહિત લીલા કરતા દર્શન કરીને શ્રુતિઓને મનોરથ જાગ્યો મનમાં. ભગવાન માટે મનોરથ ઉત્પન્ન થયો. તે ભગવાનની ઈચ્છા અને વિશેષ અનુગ્રહનું કારણ છે. તેમને ભગવાન પાસે પ્રાર્થના કરી, હે પ્રભુ, અમે આપની આદિકાળથી સ્તુતિ કરતા હતા. આપે કૃપા કરીને સાકાર શુદ્ધ સ્વરૂપે અમને દર્શન આપ્યા. વળી આપે આપના નિજ ભક્તો સાથેની આપની અખંડ લીલાના દર્શન કરાવ્યા. પ્રભુ, આવી રસાત્મક લીલાના દર્શન કરીને અમારા મનમાં મનોરથ ઉત્પન્ન થયો છે કે અમે પણ આપના નિજ ભક્તોમાં સ્થાન પામીએ. આપ અમારી સાથે પણ આ રીતે લીલા કરો. ત્યારે ભગવાને પ્રસન્ન થઈ વેદની ઋચાઓને કહ્યું, દુર્લભો દુર્ઘટો શૈવ. તમે જે મારી પાસે માગ્યું છે દુર્લભ છે, દુર્ઘટ છે, પરંતુ મેં જ તમારા અંતઃકરણમાં મનોરથ ઉત્પન્ન કર્યો છે. માટે હું તમને વરદાન આપું છું, પ્રાપ્તે સારસ્વતે કલ્પે વ્રજે ગોપ્યો ભવિષ્યથ. આપ સૌ આવનારા સારસ્વત કલ્પમાં વ્રજની અંદર ગોપિકાઓ થશો અને તે વખતે તમારા હૃદયનો આ મનોરથ પરિપૂર્ણ થશે. આ બધી ગોપિકાઓ કઈ ગોપિકાઓ થઈ? શ્રુતિ રૂપા ગોપિકાઓ. વેદની ઋચાઓને પ્રભુએ વરદાન આપી તેમનો મનોરથ સફળ કરવા માટેનું વરદાન આપ્યું અને વરદાન પ્રાપ્યા ગોપિકાઓ. આ શ્રુતિ વેદની ઋચાઓ વ્રજમાં જે પ્રગટ થઈ ગોપી રૂપે
એને શ્રુતિરૂપા ગોપિકાઓ કહેવાય. પ્રભુએ કહ્યું, તમે 1 કલ્પ સુધી તપ કરશો અને તમારો ઉત્કટ તાપ અને ભાવ તમને મારી પાસે લઈ આવશે. એવી જ રીતે રામાવતારમાં ભગવાન રામ જ્યારે ભગવતી સીતા સાથે વનમાં પરિભ્રમણ કરતા હતા, ત્યારે વનમાં નિવાસ કરતા ઋષિઓ એ ભગવાનના શ્રીરામના દર્શન કર્યા. આપે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ રૂપે કોટી કંદર્પ લાવણ્ય રૂપે જ્યારે ઋષિઓને દર્શન આપ્યા અને દર્શન કરતા જ ઋષિઓના મનમાં રસભાવ જાગૃત થયો, રસભાવ ઉત્પન્ન થયો. આ પણ ભગવદ ઈચ્છા અને કૃપાનું જ ફળ હતું. ઋષિઓએ ભગવાનને પ્રાર્થના કરી. જો પહેલા શ્રુતિઓએ પ્રાર્થના કરી, વેદના મંત્રોએ, પછી ઋષિઓએ પ્રાર્થના કરી કે સીતાજીની સાથે આપ જે રીતે લીલા કરો છો તે પ્રમાણે આપ અમારો સ્વીકાર કરો. સુરદાસજીએ તો સુંદર પદ લખ્યું છે, પુરુષતે સ્ત્રીય ભાવ ઉપન્યો સબઈ ઉલટી રીત. ઋષિઓમાં ગોપીભાવ ઉત્પન્ન થયો, સ્ત્રી ભાવ પ્રગટ થયો અને પ્રભુ રામચંદ્રએ વરદાન આપતા કહ્યું, પ્રાપ્તે સારસ્વતે કલ્પે વ્રજે ગોપ્યો ભવિષ્યત. હે ઋષિ રૂપા, હે ઋષિઓ, તમને હું વરદાન આપું છું કે તમે વ્રજમાં ગોપિકાઓ રૂપે અવતાર ધારણ કરજો. તો ગોપિકાઓના 2 પ્રકાર, શ્રુતિરૂપા ગોપિકાઓ એટલે વેદની ઋચાઓ, વેદના મંત્રો. ભગવાન સગુણ સાકાર પ્રભુના દર્શન કરી અને તેમના મનમાં મનોરથ થયો કે પ્રભુ આપણને તેમની લીલામાં ઉપયોગી બનાવે, તેમની લીલામાં સામેલ કરે. અને એવી જ રીતે દંડકારણ્યના ઋષિઓને પણ પ્રભુ રામચંદ્રજીના સૌંદર્યને જોઈને મનોરથ થયો કે પ્રભુ તેમની લીલામાં અમારે સામેલ કરે. ભગવાને આ બંને જણને વરદાન આપ્યા. આ ભાવ ઉત્પન્ન ઋષિઓ અને શ્રુતિઓના મનમાં થયો. એટલા માટે આજની એકાદશી એ ઉત્પત્તિ એકાદશી છે. તેમના અને જ્યારે ભાવ પ્રગટ થયો, ગુસાઈજી કહે છે કે પ્રભુ માટે ભાવ પ્રગટ થાય તો 7 વાતો થાય. ભાવ એ અંકુર છે, ભાવનું આગળનું સ્વરૂપ પ્રેમ છે, એ કંદલ છે. પ્રણય એ શાખા છે, સ્નેહ પલ્લવ છે, રાગ એ કલિકા છે, અનુરાગ એ પ્રસૂત છે, વ્યસન એ ફળ છે. આ રીતે આ ભાવ જ્યારે અંકુરિત બને તો પ્રેમ દ્વારા કંદલિત બને, પ્રણય દ્વારા હજારો મનોરથો જાગે એટલે શૃંગાર કલ્પદ્રુમની હજારો ડાળીઓ ફૂટે. સ્નેહ જ્યારે વધે ત્યારે પ્રભુની ચંચલતાના દર્શન થતા ઘણા બધા પલ્લવો આવે. પ્રભુ મનમાં આનંદ ભરે ત્યારે રાગ વધતા મનમાં કળીઓ ફૂટવા લાગે, અનુરાગ વધતા મન પુષ્પિત બને અને અંતે આ ભાવના અંકુરો વ્યસનમાં પરિણમે અને પ્રેમના શૃંગાર કલ્પ વૃક્ષને ફળ આવે. આપણા હૃદયમાં પણ શ્રુતિરૂપા અને ઋષિરૂપા ગોપીજનોમાં જેવો ભાવ ઉત્પન્ન થયો તેવો ભાવ ઉત્પન્ન થાય. ભગવાનની લીલામાં પ્રવેશ મળે એટલા માટે પુષ્ટિમાર્ગીય વૈષ્ણવો આ એકાદશીનું વ્રત કરતા હોય છે. તે અને જે દિવસે આપણા મનમાં આ ભગવદ ભાવ ઉત્પન્ન થાય તે એકાદશી આપણા માટે ઉત્પત્તિ એકાદશી ગણાય. એટલે ઉત્પત્તિ એકાદશી, એકાદશી તિથિનો પ્રાગટ્ય દિવસ. ઉત્પત્તિ એકાદશી એટલે આપણા મનમાં ગોપિકાઓ જેવો ભાવ નિર્માણ થાય અને પ્રભુ આપણા મનોરથને પૂર્ણ કરે. આ એકાદશીનું ફળ છે. પ્રિયજનો, આપણે એકાદશીના સત્સંગના માધ્યમથી 16 ગ્રંથ રસપાન અને રહસ્યપાન કરી રહ્યા છીએ. તે ક્રમમાં આપણે વલ્લભ ગીતા એટલે 16 ગ્રંથ અને તે ગ્રંથની એક અમૂલ્ય મોતી કે જેમાં મોતીઓ જ પરોવેલા છે, સિદ્ધાંતોના મોતી પરોવેલા છે,
એ સિદ્ધાંત મુક્તાવલી ગ્રંથમાં આચાર્ય ચરણે જે અમૃતવાણી વર્ષાવી છે તેનું અમૃતપાન કરી રસપાન કરી રહ્યા છીએ અને તેમાં શ્રી મહાપ્રભુજીએ બતાવેલા સિદ્ધાંતોને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. આજના ક્રમમાં આપણે સિદ્ધાંત મુક્તાવલીનો અતિ મહત્વના 16-17 શ્લોકનો સત્સંગ કરવાના છીએ. સિદ્ધાંત મુક્તાવલી ગ્રંથમાં શ્રી મહાપ્રભુજીએ સેવાનું મહત્વ, સેવા કોની કરવી, શા માટે કરવી, પરબ્રહ્મ શ્રી કૃષ્ણની સેવા કેવી રીતે કરવી, તે બધા જ સિદ્ધાંતો શ્રી મહાપ્રભુજીએ સમજાવ્યા છે. શ્રી મહાપ્રભુજીએ ભગવદ ભક્તની શ્રેણી દર્શાવી છે. પ્રિયજનો, 16 ગ્રંથ એ આપણા માટે પ્રેરણાદાયક છે. સિદ્ધાંતોની સમજણ આપતો એક દીવાદાંડી છે અને આપણે ક્યાં છીએ, આપણી સ્થિતિ છે, આપણે જે કૃતિ છે, આપણું સ્વરૂપ છે તે દર્શાવતું દર્પણ છે. એમાં ભક્તોની શ્રેણી બતાવી છે. ભગવદ ભક્ત કેટલી શ્રેણીમાં હોય તો મહાપ્રભુજીએ પહેલું કહ્યું ઉત્તમ ભક્ત, જ્ઞાની ભક્ત અને સંસારી ભક્ત. લૌકિક ભક્ત પણ કહેવાય. હવે ઉત્તમ ભક્ત કોણે કહેવાય? ઠાકોરજીનો ઉત્તમ સેવક કયો? જે જીવાત્મા ભગવાનને સૌથી વાલો લાગે તેને ગુરુની પ્રાપ્તિ પ્રભુ જ કરાવે છે. આ દૈવી જીવ છે. સેવા સૌથી વાલો પ્રભુને એમ થાય કે આ જીવને મારી પાસે ખેંચવો છે. એ અધિકારી થયો છે અને પ્રભુને એમ થાય કે આ જીવને હું મારી પાસે ખેંચવા માંગુ છું. ત્યારે પ્રભુ તેની પાસે યોગ્ય ગુરુને મોકલે છે. યોગ્ય ગુરુની પ્રાપ્તિ થતા તેને બ્રહ્મ સંબંધનું દાન થાય છે. તેની અહમતા અને મમતા છોડાવી ભગવાનમાં પ્રેમ કરાવે છે. તેથી આજે ઉત્તમ ભક્ત છે તે જીવની સર્વ અવિદ્યાઓ સહજમાં નાશ થઈ જાય છે. તેને ભગવત સ્વરૂપનું સહજ રીતે જ્ઞાન થાય છે અને ભગવત સ્વરૂપમાં અનાયાસ સ્નેહ પણ થઈ જાય છે. આવો જીવ પુષ્ટિ ભક્ત બની પોતાનું સર્વસ્વ ભગવાનને સમર્પણ કરી તેમની સેવામાં મન, વચન અને કર્મથી તન્મય થઈ માનસી સેવારૂપી ફળ પ્રાપ્ત કરે છે. એ ઉત્તમ ભક્ત છે. આ ઉત્તમ ભક્તની વ્યાખ્યા છે. મહાપ્રભુજીએ કહ્યું એ પુષ્ટિ ભક્ત એ ઉત્તમ ભક્ત છે. જેના ઉપર પ્રભુએ કૃપા કરી છે, જેનું મન, વચન અને કર્મથી જે પ્રભુને સમર્પિત થયેલો છે એ ઉત્તમ ભક્ત. આપણા મનમાં ઘણા બધા પ્રશ્નો છે કે આપણે વર્ષોથી સેવા કરીએ છીએ, ક્યારે પણ 252 અને 84 જેવી રીતે પ્રભુ સ્વાનુભવ જતાવતા હતા એવી રીતે આપણને તો ક્યારેય પણ પ્રભુ સાનુભવ જતાવતા નથી. એટલા માટે પ્રભુ સાનુભવ કોણે જતાવે છે? આ જે ઉત્તમ ભક્ત છે એ પુષ્ટિ ભક્ત છે. ત્યાર પછી શ્રી મહાપ્રભુજીએ બીજી કક્ષાના ભક્તનું સ્વરૂપ સમજાવ્યું. બીજો ભક્ત કેવો છે? જ્ઞાની ભક્ત. જ્ઞાની ભક્તની વાત શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં પણ ભગવાને કહી છે. તેષામ જ્ઞાની નિત્યયુક્ત એક ભક્તિર વિશિષ્યતે. જ્ઞાની ભક્તને ભગવાન, જ્ઞાની ભક્ત ઉત્તમ જ છે, પણ જે હમણાં ઉત્તમ ભક્તની વાત કરીએ, પુષ્ટિ માર્ગમાં સર્વ સમર્પણ કરીને ઉત્તમતાને પ્રાપ્ત થયેલો ભક્ત છે. પુષ્ટિ સૃષ્ટિમાં ત્યારે ઉત્તમતા સિદ્ધ કરી છે. પણ મર્યાદા માર્ગમાં એક ભક્ત એવો છે, જ્ઞાની ભક્ત છે. જ્ઞાની ભક્તને ભગવાન પોતાના ઉપદેશ દ્વારા પોતાનું જ્ઞાન કરાવે છે
આવા જ્ઞાની ભક્તને જ્યારે બ્રહ્મનું જ્ઞાન થાય છે ત્યારે તેને જગતમાં સર્વત્ર પુરુષોત્તમના દર્શન થાય છે. વાસુદેવ સર્વમિતિ સ મહાત્મા સુદુર્લભ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં કહ્યું. તેને અક્ષર બ્રહ્મમાં પણ એટલે જગતમાં પણ પુરુષોત્તમના દર્શન થાય છે. આ ભક્તની સ્થિતિ સમજાવતા શ્રી મહાપ્રભુજી આ જ ગ્રંથમાં આગળ દ્રષ્ટાંત આપ્યું છે ગંગાજી. જેમ ગંગાજીનો ભક્ત ગંગા કિનારે રહી તેમની ભક્તિ કરતા ગંગાજીના પ્રવાહમાં ગંગાજી બિરાજે છે તેવી ભાવના રાખે છે, ત્યારે ગંગાજી એ પ્રવાહમાં પોતાના અધિદૈવિક સ્વરૂપનું દર્શન કરાવે છે. તેવી રીતે જ્ઞાની ભક્તને પણ ભગવાન તેવો અનુભવ કરાવે છે. જ્ઞાની ભક્તને એવો અનુભવ થાય છે કે આ જગત અક્ષરાત્મક છે, અક્ષર બ્રહ્મ પુરુષોત્તમનું ધામ છે, તેમાં પરબ્રહ્મ પરમાત્મા બિરાજે છે. આપણી સાહિત્યની ભાષામાં કહેવું હોય તો ભક્ત કવિ નરસિંહ મહેતાએ કહ્યું, અખિલ બ્રહ્માંડમાં એક તું શ્રી હરિ. એ જોવાની જેને દ્રષ્ટિ આવી છે એ જ્ઞાની ભક્ત. જ્યાં જ્યાં નજર મારી ઠરે યાદી ભરી ત્યાં આપની, જ્યાં જ્યાં ચમન જ્યાં જ્યાં ગુલો ત્યાં ત્યાં નિશાની આપની. આ જ્ઞાની ભક્તની અવસ્થા છે. ઉત્તમ ભક્ત એટલે પુષ્ટિ ભક્ત, જ્ઞાની ભક્ત એટલે જેને સર્વત્ર ઈશ્વર દર્શન કરવાની દ્રષ્ટિ કેળવી છે તે ભક્ત. આ બે ભક્તની શ્રેણીમાં આપણે નથી આવતા. શ્રી મહાપ્રભુજી ત્રીજા પ્રકારના ભક્તનું સ્વરૂપ સમજાવે છે, તે છે સંસારી ભક્ત. સંસારી ભક્ત કોને કહેવાય? જેમ ગંગાજીનો કોઈ ભક્ત ગંગા કિનારેથી ઘણે દૂર રહે, ગંગાજીની ભક્તિ કરવાનો પ્રયત્ન કરે, તે ગંગાજળમાં સ્નાન નથી કરતો, તેનું પાન કરી શકતો નથી, દર્શન પણ કરી શકતો નથી. ગંગાજીના તેને અધિભૌતિક કે આધ્યાત્મિક દર્શન થતા નથી, કારણ કે તે ગંગાજીના દર્શન કરી શકતો નથી. તેથી તેના મનમાં ક્લેશ રહે છે. તેવી રીતે જે મનુષ્ય અહમતા અને મમતામાં ડૂબેલો રહી સંસાર ભાવને છોડ્યા વગર ભગવાનની સેવા કરવા પ્રયત્નશીલ રહે છે તે સંસારી ભક્ત છે. જો આ શ્રેણીમાં મોટાભાગના લોકો આવી જાય, જે મનુષ્ય અહમતા અને મમતામાં ડૂબેલો રહી સંસાર ભાવને છોડ્યા વિના ભગવાનની સેવા કરવા પ્રયત્નશીલ બને છે તે સંસારી ભક્ત છે. સંસાર ભાવને છોડ્યા વિના ભગવાનની સેવા કરવા પ્રયત્નશીલ રહે છે તે સંસારી ભક્ત છે. તેને સંસાર પણ છોડવો નથી અને ભગવાન મેળવવા છે. સંસાર છોડ્યા વગર ભગવાનને મેળવવા છે. આ બંને વાતો એક સાથે કેવી રીતે શક્ય છે? તેને અવિદ્યા છોડવી નથી અને ભગવાનને મેળવવા છે. અંધકારને છોડવો નથી અને પ્રકાશમાં પહોંચવું છે. તો કેવી રીતે શક્ય બનશે? અંધારા ઓરડાને આપણે છોડી શકતા નથી અને સૂર્યને આપણને પ્રાપ્ત કરવો છે. એવી રીતે ભગવાનના તેને દર્શન થતા નથી. આથી તેના જીવનમાં ક્લેશ અને દુઃખ રહે છે. છતાં આવો ભક્ત સેવા ચાલુ રાખે તો કદાચ તેની સેવા તેના દોષોને કારણે પ્રભુએ કદાચ અંગીકાર ન કરી હોય છતાં પણ તે નિરર્થક જતી નથી. આપણા માટે મહાપ્રભુજીએ ખૂબ મોટું આશ્વાસન આપ્યું છે કે આપણે સંસારમાં રહીએ છીએ, ભગવાનની સેવા કરીએ છીએ, સંસાર છૂટતો નથી પણ ભગવાન મેળવવા છે. સેવા માટે પ્રયત્નશીલ છે. ભગવાનના દર્શન થતા નથી. ભગવાનના દર્શન કરવા માટે મનમાં થોડો ક્લેશ પણ છે અને આપણી સેવા ચાલુ રાખીએ તો મહાપ્રભુજી કહે છે કદાચ તેની કરેલી સેવા તેના દોષોને કારણે પ્રભુ અંગીકાર ન કરતા હોય છતાં પણ
એની સેવા નિરર્થક જતી નથી. કારણ કે ભગવાન સ્વયં ગીતામાં આશ્વાસન આપે છે કે નહીં કલ્યાણકૃત કશ્ચિત દુર્ગતિમ તાત ગચ્છતિ. કલ્યાણ માર્ગે ચાલનારાની ક્યારે પણ દુર્ગતિ થતી નથી. જે વ્યક્તિ કલ્યાણ માર્ગે એક ડગલું પણ ભરે છે તેની દુર્ગતિ પ્રભુ ક્યારે પણ થવા દેતા નથી. તેથી આવા ભક્તને, કેવા ભક્તને? સંસારી ભક્તને, જેને સંસારની હમતા મમતા છૂટી નથી, સંસાર છૂટ્યો નથી, પ્રભુને મેળવવાનો તેનો પ્રયત્ન છે, તેના માટે તે સેવા કરે છે. પ્રભુના દર્શન થતા નથી, તેના દોષોને કારણે પ્રભુ કદાચ તેની સેવાનો અંગીકાર ન કરતા હોય, પણ તેની આ સેવા નિરર્થક જતી નથી. તેને આ જન્મે નહીં પણ બીજા જન્મે અથવા કોઈ એક જન્મે પ્રભુ કૃપા કરીને સંસારમાંથી તેનું મન હટાવીને પોતામાં જોડે છે અને પોતાની સેવાનું અલૌકિક ફળ આપે છે. આવા સંસારી ભક્તને આ જન્મમાં સેવાનું ફળ મળતું નથી, પરંતુ તેની કરેલી સેવા એ નકામી જતી નથી. એટલા માટે મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે કે નિરાશ થયા વગર ગાંડી ઘેલી સેવામાં પણ પહોંચવું જોઈએ. પ્રિયજનો, આપણા માટે ખૂબ મોટી વાત આ ગ્રંથમાં આચાર્ય ચરણે કરી છે. કદાચ તમે ઉત્તમ ભક્ત નથી, જ્ઞાની ભક્ત બની શકતા નથી, સંસારમાં રહીને સંસાર છૂટતો નથી, પ્રભુને મેળવવા માટે મનમાં થોડો ક્લેશ પણ છે, પણ સંસારની આસક્તિ છૂટતી નથી. તેવી વ્યક્તિએ પણ સંસારમાં રહીને પણ સેવામાં જોડાવું જોઈએ. પ્રભુ ભલે તેની સેવા અંગીકાર ન કરે, પરંતુ તેની સેવા ક્યારે પણ નિરર્થક જતી નથી. પ્રભુ ક્યારેય કે આ જન્મે, બીજા જન્મે, ત્રીજા જન્મે તેના કરેલા પ્રયત્નને કારણે તેને સંસારની આસક્તિ છોડાવી અને પોતાનામાં જોડે છે. પુષ્ટિ ભક્તોએ આ વાત સમજી બ્રહ્મ સંબંધને યાદ કરી અહમતા મમતા રૂપી સંસાર છોડી શુદ્ધ પુષ્ટિમાર્ગીય બની ઠાકોરજીની સેવામાં લાગી જવું જોઈએ. તેથી કોઈ પણ પ્રકારના દુઃખનો સંભવ રહેશે નહીં. અહીંયા એ વાત સમજી લઈએ કે અહમતા અને મમતા ને છોડવી એટલે સંસાર છોડવો. પુષ્ટિમાર્ગમાં ક્યારે પણ ત્યાગ એવી રીતે નથી કહ્યો કે ઘર છોડીને જંગલમાં જાઓ, છતાં પણ વૈરાગ્ય કયો છે. આપણે સંસાર છોડવો એટલે શું? આપણા મનમાંથી જે અહમતા અને મમતા સંસાર માટે ઘર કરી ગયેલી છે તેને છોડીને મનથી પ્રભુની સાથે જોડાઈ જવું, શરીરથી સંસારમાં રહેવું. ખૂબ સુંદર નરસિંહ મહેતાએ કહ્યું છે, સંસારમાં સરસો રહે મન મારી પાસ, સંસારમાં લેપાય નહીં તે જાણ મારો દાસ. એ સંસારમાં જ રહે છે, વ્યવહાર પણ કરે છે, પરંતુ અંદરથી તેનું મન પ્રભુ સાથે જોડાયેલું છે. અંદરથી તેને સંસારની આસક્તિ નથી. જેવી રીતે જૂના કાળમાં કેવી રીતે આનું દ્રષ્ટાંત સ્વામી વિવેકાનંદજીના ગુરુ રામકૃષ્ણ દેવ આપે છે કે સંસારમાં રહેવું અને છતાં મન ભગવાનને કેવી રીતે આપવું. ત્યારે એમણે સુંદર ઉદાહરણ આપ્યું છે કે જૂના કાળમાં બહેનો કૂવા પરથી પાણી લેવા જતી ત્યારે માથા ઉપર પાણી ભરેલું બેડું એ માથા ઉપર ચડાવતી. માથા ઉપર પાણી ભરેલું બેડું છે અને તે માથા પર મૂકેલું છે. બીજી બહેનો પોતાની સખીઓ સાથે વાત કરતા કરતા તે ઘેરે પાછી આવતી હોય છે. બધી જ વાતો કરે છે, હસી મજાક પણ કરે છે. ઉપર એનું મન ક્યાં છે? ઉપર માથા ઉપર મૂકેલા બેડા ઉપર. છતાં પણ તે વાત પણ કરે છે, હાથ પણ હલાવે છે. એવી રીતે અને છતાંય બેડાને સાચવી રાખે છે. એનું બેડું માથા ઉપરથી પડી જતું નથી. કેમ? કે તે તેનું મન બેડામાં જોડાયેલું છે. એ વાતો કરે છે, હસે છે,
એવી રીતે મનુષ્ય સંસારની બધી જ ક્રિયાઓ કરતા કરતા પણ તેનું ધ્યાન જેવી રીતે પાણીનું બેડું લાવતી બેન પાણીના બેડામાં પોતાનું મન પરોવી રાખે છે, તેવી રીતે સંસારમાં મન પરોવી પ્રભુમાં મન પરોવવું અને સંસારમાં વ્યવહાર કરવો, આ સંસારી ભક્તની વાત છે. હવે મહાપ્રભુજી ચોથા પ્રકારના ભક્તની વાત કરે છે. એનું નામ લોકાર્થી ભક્ત છે. જો પહેલો ઉત્તમ ભક્ત, પુષ્ટિ ભક્ત, બીજો જ્ઞાની ભક્ત, મર્યાદા માર્ગમાં ઉત્તમ થયેલો ભક્ત, ત્રીજો સંસારી ભક્ત અને ચોથો લોકાર્થી ભક્ત. લોકાર્થી ભક્ત એટલે આપણે તો આ છેલ્લા બે માંથી ઘણા બધામાં આપણે આવી જવાના. કલિયુગમાં ચોથા પ્રકારના ભક્તો વધારે જોવા મળે છે. લોકાર્થી ભક્ત, ભક્ત શબ્દ તેને ન લાગી શકાય, પણ સમજવા માટે આપણે કહીએ લોકાર્થી કેવો હોય. તેનામાં 4 વાતો હોય છે. જે પોતાના લાભ અને પ્રતિષ્ઠા માટે સેવા કરતો હોય. પહેલું, લોકાર્થી ભક્ત કોને કહેવાય? જે પોતાના લાભ અને પ્રતિષ્ઠા માટે સેવા કરતો હોય. બીજો, જે લૌકિક પદાર્થો મેળવવાની બુદ્ધિથી સેવા કરતો હોય. ત્રીજો, જે કુટુંબ, પરિવાર, મિત્રો વગેરેમાં તન્મયતા વાળું મન રાખી દેખાવ ખાતર ભગવાનની સેવા કરતો હોય. ચોથું, જે બીજાઓની નજરમાં સારો દેખાવા માટે સેવા કરતો હોય તે લોકાર્થી ભક્ત કહેવાય. તે બેઠેલો છે ભગવાન પાસે, પરંતુ તેનું મન સંસારમાં છે. સંસારી ભક્તનું મન પ્રભુની પાસે રાખવાનું ભલે વ્યવહારમાં છે. લોકાર્થી ભક્ત એને કહેવાય કે જેનું શરીર ભલે પ્રભુની પાસે છે, પરંતુ આપણે પેલી કહેવત છે ને કે જીવ મંદિરમાં, શરીર મંદિરમાં અને જીવ જૂતામાં. એવી રીતે લોકાર્થી ભક્ત એ સેવા શેના માટે કરે છે? પ્રતિષ્ઠા માટે. સેવા શેના માટે કરે છે? પદાર્થો મેળવવા માટે. સેવા કેમ કરે છે? દેખાવ કરવા ખાતર. સેવા શા માટે કરે છે? લૌકિક પદાર્થો મેળવવાની બુદ્ધિથી સેવા કરે છે અને બીજાની નજરમાં સારો દેખાવા માટે સેવા કરે છે. પણ તે માત્ર બાહ્ય રીતે સેવા કરે છે. બીજી રીતે કહેવાય તો સેવાનો માત્ર દેખાવ કરે છે. તેથી આવા ભક્તની ભક્તિ નિર્ગુણ ભક્તિ નથી. તેમાં દંભ છે, પાખંડ છે, છળ કપટ છે. તેથી અને પ્રભુ તો બધું જ જાણે છે. અંતર્યામી સમસ્તાનામ ભાવમ જાનાતિ માનસમ. હરિરાય મહાપ્રભુજીએ કહ્યું છે પ્રભુ તો અંતર્યામી છે. તમે તમારા મનની વૃત્તિઓ કેવી છે? પ્રભુ આપણે કોણ છીએ તે જોતા નથી, પ્રભુ કેવા છીએ તે જુએ છે. સંસારના લોકો આપણે કોણ છીએ તે જોશે, પ્રભુ આપણે કેવા છીએ તે જોવાના છે. સંસારના લોકો તમારી પ્રતિષ્ઠા જોશે, તમારું પદ જોશે, તમારો પૈસો જોશે, તમારી મહત્તા જોશે, પણ પ્રભુ તમે કોણ છો તે નહીં જુએ. પ્રભુ તો જોશે તમે અંદરથી કેવા છો. એટલા માટે આવી ભક્તિ, તેની ભક્તિ સેવાનું પ્રયોજન લૌકિક ફળ છે, દ્રવ્ય માટે છે, કુટુંબનું દુઃખ દૂર કરવા માટે છે, લૌકિક સુખ મેળવવા માટે સેવા કરે છે. આ બધા જ ભક્તો લૌકિક શ્રેણીમાં આવે. આપણે કઈ શ્રેણીમાં છે? મેં પહેલા જ કહ્યું કે સિદ્ધાંત મુક્તાવલી અને 16 ગ્રંથો એ દર્પણ છે. દર્પણ કોઈ પણ પ્રકારની શરમ રાખ્યા વગર આપણે કેવા છીએ તે બતાવે છે. તેના માટે હવે મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે અને સિદ્ધાંત મુક્તાવલીના મહત્વનો શ્લોક છે. લોકાર્થી ચેત ભજેત કૃષ્ણમ ક્લિષ્ટો ભવતિ સર્વથા. ક્લિષ્ટોપી ચેદ ભજેત કૃષ્ણમ લોકો નશ્યતિ સર્વથા. આચાર્યની વાણી છે.
બરાબર સમજી લેવા જેવી છે. આ શ્લોક આપણા માટે ખૂબ મહત્વનો છે, કારણ કે આપણે આ શ્રેણીમાં આવીએ છીએ. જે જીવ લૌકિક કામનાઓના પ્રયોજનથી કદાચિત શ્રી કૃષ્ણની સેવા કરે તો તે બધા પ્રકારથી ક્લેશ પામે છે, અને ક્લેશ સહન કરીને પણ જે જીવ ભગવદ ભજન છોડતો નથી તેનો બધા પ્રકારથી અહમતા મમતા રૂપી સંસાર દૂર થાય છે. શ્રી મહાપ્રભુજી નવરત્ન ગ્રંથમાં આજ આજ્ઞા કરે છે કે ભગવાન જ્યારે પ્રસન્ન થાય ત્યારે એની સાબિતી શું? જગતમાં ભક્તને પ્રભુ સ્વસ્થતાથી રહેવા દેતા નથી, તેને કદી લૌકિક પદાર્થો આપતા નથી. ઉત્તમ અધિકારી ભક્તને જ્યારે જીવનમાં લૌકિક દુઃખ આવે ત્યારે એ દુઃખોને ભગવાનનો અનુગ્રહ માની આનંદ અનુભવે છે કે હવે પ્રભુ મારા ઉપર ખરેખર પ્રસન્ન થયા છે. પરંતુ લોકાર્થી ભક્ત દુઃખનો અનુભવ થતા જ મૂળ બની જાય છે, પોતાના લૌકિક સુખો માટે ભગવાનને દુરાગ્રહ કરે છે. ત્યારે ભગવાન તેના ઉપર અપ્રસન્ન થઈ તેને જગતમાં ક્લેશ આપે છે. પ્રભુ દયારામભાઈએ ભક્તિ પોષણમાં કહ્યું, પ્રભુ પાસે કંઈ ન માગીએ, માગીએ પસ્તાવો થાય, ઉદાસી આવે નાથને, વેપાર શરીખું એ ગણાય. આ લોકાર્થી ભક્ત પ્રભુની પાસે માગણી કરે છે, લૌકિક અને ભૌતિક સુખ માટે પ્રભુને દુરાગ્રહ કરે છે. તેનાથી પ્રભુ અપ્રસન્ન થાય છે અને એને જગતમાં ક્લેશ મળે છે. આમ લોકાર્થી ભક્ત લૌકિક કામનાઓ માટે સેવા કરે છે ત્યારે તેને કૃષ્ણ તો મળતા જ નથી, પરંતુ ક્લેશ મળે છે. આ પૈકી કેટલાક જીવો તો એવા હોય છે કે તેમને માત્ર પોતાના સુખનો જ સ્વાર્થ હોય છે, સેવાનો લેશ માત્ર પણ આગ્રહ હોતો નથી. પ્રિયજનો, આ શ્લોક સંદર્ભે શ્રી હરિરાય ચરણની આજ્ઞા વિચારવા જેવી છે. આ શ્લોક સેવા કરનારની મનોસ્થિતિનું વર્ણન કરે છે, એનું નિરૂપણ કરે છે. સેવા કરનારની મનોસ્થિતિ કેવી છે? લોકાર્થી ચેદ ભજેત કૃષ્ણ, ક્લિષ્ટો ભવતિ સર્વથા, અને ક્લિષ્ટોપી ચેત ભજેત કૃષ્ણમ, લોકો નશ્યતિ સર્વથા. લૌકિક કામનાઓના પ્રયોજનથી ક્યારેક આપણે શ્રી કૃષ્ણની સેવા કદાચિત કરીએ તો પણ એ ક્લેશ જ મળે છે, પણ દુઃખો સહન કરીને પણ ભગવાનની સેવામાં રત રહીએ તો ભગવાન આપણી હમતા મમતા રૂપી બધી જ ગ્રંથિઓને તોડી નાખે છે. હરિરાય ચરણ આજ્ઞા કરે છે કે આપણે યશોદોત સંગ લાલિત શ્રી ઠાકોરજીની સેવા કરીએ છીએ. એ સેવા કરતા આપણા મનમાં જો લૌકિક ક્લેશ હોય તો એ પ્રભુ એનાથી અપ્રસન્ન થઈ જાય છે. બરાબર સિદ્ધાંત મુક્તાવલી ગ્રંથને સમજવાનો પ્રયત્ન કરજો પ્રિયજનો. સેવા કરતા આપણા મનમાં જો લૌકિક ક્લેશ હોય અને આપણે સેવામાં પહોંચીએ તો પણ પ્રભુને તે રૂચતું નથી, પ્રભુ અપ્રસન્ન થાય છે. દાખલા તરીકે, પડોશીનું એક સુંદર નાનું બાળક ક્યારે તમારી પાસે રમવા માટે આવે, જ્યારે એ બાળકની સામે તમે હસો, એને પ્રેમથી બોલાવો, એને પ્રેમથી જુઓ, ત્યારે તમારા મુખ પરનું હાસ્ય જોઈને, તમારો ભાવ જોઈને એ બાળક દોડતું આવે. પણ આપણું મોઢું ઉદાસ જુએ, ક્રોધિત જુએ, રડતું જુએ, ક્લેશમય જુએ, તે બાળક આપણી પાસે આવવાની હિંમત ન કરે. એવી રીતે સેવામાં પણ, સેવા સમયે પણ આપણું મન જો લૌકિક ક્લેશથી ભરેલું હોય, અત્યંત દુઃખી હોઈએ, તો પ્રભુ પ્રસન્ન થતા નથી. માટે આપણા પુષ્ટિમાર્ગીય ભક્તનો ધર્મ એક જ છે, પ્રભુ પ્રસન્ન થાય એટલા માટે કદી પણ હૃદયમાં લૌકિક ક્લેશ કરવો નહીં.
નવરાત્રમાં આગળ આવશે, ચિંતા કાપી ન કાર્યા. લૌકિક ક્લેશ કરવો નહીં. આપણી વાર્તા સાહિત્યમાં પ્રસંગ છે કે બેનને ડોસીમાનો એક પુત્ર મૃત્યુ પામે. પોતાનો વાલસોયો પુત્ર હતો. ઠાકોરજી અનુભવ જતાવતા સૂતક પછી એ બેન ઠાકોરજીની સેવામાં પહોંચ્યા. મન ઉદાસ હતું, ચહેરો વિષન્ન હતો, હૃદયમાં લૌકિક ક્લેશ હતો, પ્રસન્નતા નહોતી. પ્રભુની સેવા કરનારી આ બેનના ચહેરાને જોઈને ઠાકોરજી તો અનુભવ જતાવતા હતા. પૂછ્યું, કેમ રડે છે? પુત્ર ગયો એટલા માટે રડે છે? હું તો તારો પુત્ર છું, શા માટે લૌકિક ક્લેશ કરે છે? ત્યારે આ ભગવતી બહેન હતી, તેને જવાબ આપ્યો, પ્રાણનાથ, આપની સાથે મારો બાળક રમતો હતો ત્યારે આપને સુખ થતું હતું. હવે એ સુખ આપને કોણ આપશે? હું બાળક માટે રડતી નથી, હું તો આપના સુખ માટે રડું છું. આ પુષ્ટિ ભક્ત કહેવાય. શિક્ષાપત્રમાં શ્રી હરિરાય ચરણ આજ્ઞા કરે છે કે શ્રી મહાપ્રભુજીની કૃપા આપણા ઉપર થઈ એમ ક્યારે જાણવું? શ્રી મહાપ્રભુજી આપણા પર કૃપા કરી છે તેની સાબિતી કઈ? તો હરિરાય ચરણ કહે છે, જ્યારે લૌકિક દુઃખમાં પણ આપણા પુષ્ટિમાર્ગીય ધર્મ, સેવા અને સ્મરણ જો આપણાથી ન છૂટે તો માનવાનું કે મહાપ્રભુજી આપણા પર કૃપા કરી છે. ગમે તેટલું લૌકિક દુઃખ હોય, તે દુઃખમાં પણ પુષ્ટિમાર્ગીય જે બે ધર્મ છે, સેવા અને સ્મરણ, આપણાથી ન છૂટે તો માનવું કે મહાપ્રભુજીએ આપણા પર કૃપા કરી છે. સેવા કરતા લૌકિક ક્લેશ આળો ના આવે. બહારથી દેખાતો લૌકિક ક્લેશ આપણા હૃદય ઉપર કોઈ અસર ન કરે અને મન પ્રસન્ન ચિત્તથી ભગવદ સેવા સ્મરણમાં લાગી રહે, ત્યારે સમજવો કે શ્રી મહાપ્રભુજીએ આપણા ઉપર કૃપા કરી છે. માટે હૃદયમાં પ્રભુ સ્મરણ રૂપે, પ્રભુ આપણા હૃદયમાં કેવી રીતે બિરાજે છે? સ્મરણ રૂપે. જે ક્ષણે સ્મરણ ગયો તે સમયે પ્રભુ આપણા હૃદયમાંથી તિરોહિત થાય. એટલા માટે મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરી છે, સ્મરણમ ભજનમ ચાપી ન ત્યાજ્યમ ઇતિ મે મતિ. વૈષ્ણવે તો સ્મરણ અને ભજન છોડવા જ નહીં. આપણા હૃદયમાં પ્રભુ સ્મરણ કરીએ ત્યારે પ્રભુ બિરાજમાન હોય છે. એક ક્ષણ પણ સ્મરણ છૂટી જાય તો પ્રભુ તિરોહિત થાય છે. તો આપણા હૃદયમાં સ્મરણથી પ્રભુ બિરાજે છે. તે સ્મરણ છૂટી જાય ત્યારે હૃદયમાંથી પ્રભુ બહાર પધારે છે. લૌકિક ક્લેશ છોડી દઈને અને પ્રભુની ઈચ્છા માનીને ધીરજ ધારણ કરવી જોઈએ. દુઃખ તો બધાને આવે. પ્રભુ સર્વેશ્વર છે અને કરુણા સાગર છે. સર્વેશ્વર હોવાને કારણે પ્રભુ બધા લૌકિક જીવોની સર્વ ઈચ્છા પૂર્તિ કરે છે, તો આપણી પણ કરવાના જ છે. સર્વજ્ઞ છે એટલે પ્રભુ મારી મુશ્કેલીઓને જાણે છે અને કરુણા સાગર છે, માટે વગર માગ્યે પ્રભુ આપવાના છે. જીવ કેવો છે? અસમર્થ છે, જ્ઞાન શૂન્ય છે. પ્રભુ અને જીવનું આ સ્વરૂપ વિચારીને લૌકિક ક્લેશથી દુઃખી થવાની જરૂર નથી. પ્રભુએ ત્રણેય પ્રકારની ઈચ્છા જગતમાં ક્રીડા કરવા માટે કરી અને ત્રણ પ્રકારના જીવોને પ્રગટ કર્યા. મૂળ ઈચ્છાથી આપે આસુરી જીવો એટલે કે પ્રવાહી જીવોને પ્રગટ કર્યા. તેઓ સંસારની ઘટમાળમાં પુનઃ પુનઃ આવાગમન કરે છે. એવા આસુરી પ્રવાહી જીવો છે. પ્રભુની વાણીમાંથી જે જીવો પ્રગટ થયા તે મર્યાદા જીવો છે. આપણી ઉત્પત્તિ પણ સમજી લો. આજે ઉત્પત્તિ એકાદશીનો દિવસ છે. આપણે પ્રભુએ કેવી રીતે ઉત્પન્ન કર્યા છે અને શા માટે કર્યા છે? પ્રભુના મૂળ ઈચ્છાથી આસુરી જીવો, પ્રવાહી જીવો પ્રગટ થાય. જેમને સંસારની ઘટમાળમાં રસ છે. પુનરપી જનનમ પુનરપી મરણમ પુનરપી જનની જઠરે શયન.
આવા જીવોને પ્રવાહી જીવો કહેવાય. એવા કેટલાક જીવો છે કે પ્રભુની વાણીમાંથી જે જીવો ઉત્પન્ન થયા છે એ મર્યાદા જીવો છે. આવા જીવોને દાન, તપ, યજ્ઞ, જપ, તીર્થયાત્રા વગેરેમાં આસક્તિ છે. સ્વર્ગાદી ફળોની પ્રાપ્તિ પણ થાય છે, તપશ્ચર્યા પણ કરે છે, ભગવાનમય જીવન પણ જીવે છે અને મોક્ષ પર્યંતની પ્રાપ્તિ તે લોકો કરે છે. પરંતુ ભગવદ સ્વરૂપના અનુભવની પ્રાપ્તિ ભજનાનંદથી જે થવી જોઈએ એ એમને થતી નથી. એ મોક્ષ મેળવે છે, ભક્તિ મેળવતા નથી. એ મુક્તિ મેળવે છે, પરંતુ પ્રભુને પ્રિય ભક્તિ મેળવતા નથી. જ્યારે પ્રભુના સ્વ એટલે શ્રી અંગમાંથી પ્રગટ થયેલા જીવો એટલે પુષ્ટિ જીવો છે. પુષ્ટિ કાયેન નિશ્ચય, જેમને પ્રભુ કૃપા કરી પોતાના ચરણમાં ખેંચી એમની પાસે સેવા સ્મરણ કરાવી અને કોઈ પણ પ્રકારના એમના સાધનોની અપેક્ષા રાખ્યા સિવાય એમનું વરણ કરી અને સ્વરૂપાનંદનો દાન પોતાના અલૌકિક સ્વરૂપનો રસાનુભવ કરાવે છે. આવા 3 પ્રકારના જીવો પ્રભુએ પ્રગટ કર્યા છે. એની વાત પુષ્ટિ પ્રવાહ મર્યાદામાં આવવાની છે. શ્રી હરિરાય ચરણ શિક્ષાપત્રમાં આજ્ઞા કરે છે કે આપણે પુષ્ટિ જીવો છીએ, કારણ આપણને સેવા સ્મરણમાં રુચિ થઈ છે. પ્રભુએ પોતાની ઈચ્છાથી પોતાના શ્રીઅંગમાંથી આપણને પ્રગટ કર્યા છે, માટે આપણે પ્રભુના લાડીલા જીવો છે. પ્રભુના છીએ માટે લૌકિક અને વૈદિક ક્ષુદ્ર કાર્યોમાં ફળ કે પરિણામની કોઈ ચિંતા આપણે કરવાની જરૂર નથી. આપણા અનિષ્ટને દૂર કરવા માટે પ્રભુ હંમેશા સમર્થ છે, સામર્થ્યવાન છે. માટે જીવે પોતાની બુદ્ધિમાંથી ઇષ્ટ અને અનિષ્ટનો વિવેક છોડવો જોઈએ નહીં. પ્રભુ પાસે લૌકિક સુખ ક્યારે પણ માગવું નહીં, લૌકિક વાતો માગવી નહીં. આપણા ઇષ્ટ અને અનિષ્ટને આપણે જાણતા નથી, પ્રભુ જાણે છે. પરિણામે આપણને ન માગવા જેવું ભગવાનની પાસે માગી બેસીએ નહીં, એટલા માટે માગવું નહીં. પ્રભુ જ્યારે પ્રસન્ન થઈને જીવને ઇષ્ટ વસ્તુની પ્રાપ્તિ કરાવે છે, ત્યારે તે જીવ પેલા નાના બાળકની જેમ સાપને રમકડું માનીને પકડવા જાય છે. ન પકડવા દે તો તે રડે છે. આપણે પણ જેનાથી આપણે આપણું અકલ્યાણ થવાનું છે, દુઃખ મળવાનું છે, એને જાણ્યા સિવાય તે વસ્તુને પકડવા જઈએ છે. એટલે પ્રભુ તે વસ્તુથી આપણને છોડાવે છે, અને છોડાવે છે ત્યારે આપણને દુઃખ લાગે છે. જેવી રીતે બાળક સાપ જોડે રમતો હોય તો માં તેને છોડાવે છે. એને ખબર નથી કે આ સર્પ મને કરડશે, મારું અહિત થશે. એવી રીતે પ્રભુ સંસારની કેટલીક વાતોમાંથી આપણને છોડાવે છે. ત્યારે આપણને સંસારની આસક્તિ હોવાને કારણે દુઃખ થાય છે, રડવું આવે છે. કિશોરીબાઈનું સ્મરણ સદાય રાખવું જોઈએ કે જેને દુઃખ આવવામાં કશું જ બાકી નહોતું, છતાં પણ યમુનાજીનું સેવા સ્મરણ છોડ્યું નહોતી. માત્ર 2 જ પંક્તિ કાયમ રટણ કરતા કરતા આ કિશોરીબાઈએ યમુનાજી સ્વયં લૌકિક સ્વરૂપ ધારણ કરીને પધારે છે, કિશોરીબાઈની શુશ્રૂષા કરે છે, તોય કિશોરીબાઈને એમાં કોઈ રીતે આસક્ત થયા વિના મનથી યમુનાજીનું સ્મરણ કરે છે. આમ દુઃખ આવે એ તો પ્રભુની દયારૂપી શ્રેષ્ઠ દાન છે. હરિરાય ચરણ કહે છે, દુઃખ મળ્યું તો પ્રભુએ દયારૂપી શ્રેષ્ઠ દાન કર્યું છે. દુઃખ તો જેના ભાગ્ય મોટા હોય એને જ મળે છે. સુખ વખતે પ્રભુ આપણને છોડી દે છે, અને દુઃખ વખતે પ્રભુ આપણને સંભાળે છે, આપણે સાચવે છે, આપણો અંગીકાર કરે છે. એટલા માટે તો કુંતા માતાએ શ્રીમદ ભાગવતમાં વિપદઃ સંતુ ન શશ્વત, પ્રભુ પાસે દુઃખ માગ્યું. દુઃખ કેમ માગ્યું? પ્રભુ સુખ હોય છે ત્યારે તમે અમને છોડીને જાઓ છો, દુઃખ હતું ત્યારે તમે અમારી પાસે હતા. એટલા માટે દુઃખ એ કેવું છે? લૌકિક ઉદાહરણથી સમજે કે ઉનાળામાં પહેલા જ્યારે ફ્રીજ વગેરે નહોતા ત્યારે કેરીના રસને સાચવવા માટે
શું કરતા હતા, એમાં એક કેરીનો ગોટલો નાખી દે એટલે રસ બગડે નહીં. ગોટલામાં રસ નથી, કર્કશ છે, એમાં છૂછા છે, છતાંય એવો કર્કશ ગોટલો આનંદ આપનાર રસને સાચવી રાખે છે. એટલા માટે ગોટલો જરૂરી છે. ફૂલોનું રક્ષણ કરવા માટે, પુષ્પનું રક્ષણ કરવા માટે પ્રભુ કાંટા ઉગાડે છે. આ કાંટા ફૂલને સાચવે છે. એમ રસરૂપી સુખને સાચવવા માટે ગોટલા રૂપી દુઃખની આવશ્યકતા છે. ભક્તિના ફૂલને સાચવવા માટે દુઃખરૂપી કાંટાની પણ જરૂર છે. માટે ઇષ્ટ અને અનિષ્ટનો વિવેક શ્રી મહાપ્રભુની કૃપાથી વિચારતા રહેવું જોઈએ. પ્રભુ જે કરશે તે મારા માટે સારું જ કરશે, આવી દ્રઢ ભાવના હૃદયમાં સેવવી અને સેવા સ્મરણ ક્યારેય છોડવા નહીં. માટે શ્રી મહાપ્રભુજી આ શ્લોકમાં આજ્ઞા કરે છે, લોકાર્થી ચેત ભજેત કૃષ્ણમ ક્લિષ્ટો ભવતિ સર્વથા. જો કોઈ વ્યક્તિ ભૌતિક સુખની ઈચ્છાથી પ્રભુની સેવામાં જોડાશે તો તેને અંતે ક્લેશ જ મળવાનો છે. પરંતુ દુઃખ સહન કરીને, દુઃખ ભોગવીને પણ જે સેવા અને સ્મરણ છોડતો નથી તેને ભગવાન તેને સાચવે છે, તેની અહમતા મમતા દૂર કરી અને તેનો ક્લેશ દૂર કરે છે. લૌકિક વસ્તુઓ મેળવવાની ઈચ્છાવાળા જો શ્રી કૃષ્ણની સેવા કરશે તો તેનો સર્વ રીતે તેને ક્લેશ જ પ્રાપ્ત થશે. કારણ પ્રભુની સેવા એ ભગવાન સાથેનો સોદો નથી. પ્રભુની સેવા એ ભગવાન સાથેનો વેપાર નથી. પ્રભુની સેવા એ ભગવાન આપણને કોઈ વળતર આપે એટલા માટે નથી. શ્રીમદ ભાગવતમાં 7મ સ્કંદમાં પ્રહલાદજીનું આખ્યાન પણ ખૂબ સુંદર છે. એની અંદર શા માટે ઘણા લોકો પૂછે છે કે નૃસિંહ ભગવાન પુષ્ટિ અવતાર શા માટે? શા માટે નૃસિંહ ભગવાન પુષ્ટિ અવતાર ગણ્યા છે? કારણ કે પુષ્ટિ ભક્ત પ્રહલાદ માટે પ્રભુ પધાર્યા છે. પોતાના ભક્તનું હિત કરવા માટે, એનું ઇષ્ટ સાધવા માટે પ્રભુ પધાર્યા છે. પ્રભુએ વિલક્ષણ રૂપ ધારણ કરીને પધાર્યા. પ્રહલાદજીએ ભગવાનની સુંદર સ્તુતિ કરી છે 46 શ્લોકોમાં. પ્રહલાદજીની સ્તુતિ સાંભળ્યા પછી નૃસિંહ ભગવાન પ્રહલાદજીને 7 વર્ષનો એક બાળક એ પ્રહલાદજીને એમ કહે છે કે પુત્ર પ્રહલાદ ભદ્રભદ્રંતે પ્રીતોહમ તે સુરોત્તમ વરમ વૃણીશ્વાભિમતમ કામમ પુરોસ્મ્યહમ નૃણામ. હે પરમ કલ્યાણ સ્વરૂપ પ્રહલાદ, તારું કલ્યાણ થાવ. હે દૈત્ય શ્રેષ્ઠ, હું તારા પર અતિ પ્રસન્ન છું. તારી જે અભિલાષા હોય તે મારી પાસે માગી લે. હું જીવોની ઈચ્છા પૂર્ણ કરવા વાળો સર્વ સમર્થ ઈશ્વર છું અને તને કહું છું તારી ઈચ્છા મુજબનું માગી લે. જો પ્રિયજનો, આપણે પ્રભુની પાસે કંઈક મેળવવા માટે જ્યારે પ્રભુની સેવા કરતા હોઈએ તો લોકાર્થી ચેત ભજેત કૃષ્ણ ક્લિષ્ટો ભવતિ સર્વથા. આ પ્રહલાદજી એ પ્રભુ પ્રસન્ન થયા છે. અનેક દુઃખો અને કષ્ટો ભોગવીને પણ જેની શ્રદ્ધા અક્ષુણ્ણ રહી છે તેવા પ્રહલાદજીને સ્વયં શ્રી કૃષ્ણ નૃસિંહ રૂપે એમ કહે છે કે તું મારી પાસે માગી લે, તને ગમતું વરદાન મારી પાસે માંગ. અને ત્યારે પ્રહલાદજી પ્રભુને શું કહે છે? હે પ્રભુ, મને વરદાનના પ્રલોભનોથી લલચાવશો નહીં. હું તો ભોગોના સંગથી ડરીને તેમના દ્વારા તીવ્ર વેદનાનો અનુભવ પામીને તેમાંથી છૂટવા માટે તો આપણા શરણમાં આવ્યો છું. પ્રહલાદજી સંસારથી છૂટવા માટે પ્રભુનું શરણ લે છે અને આપણે સંસારમાં બંધાવા માટે પ્રભુની પાસે જઈએ છીએ. અને પ્રભુની પાસે સંસારમાં બંધાવા માટે, લૌકિક સુખો માટે જઈશું તો પ્રભુ તે ઈચ્છા ક્યારે પણ પૂરી કરી શકશે નહીં. કારણ કે હરિરાય ચરણ કહે છે કૃષ્ણ તો સંસાર વેરી છે અને એ કૃષ્ણ આપણને સંસારના ભૌતિક સુખો આપીને આપણને આપણું અહિત નથી કરવાનું,
એ પ્રહલાદજી એમ કે છે, આ શ્રીમદ ભાગવતના શ્લોકો જ છે, એ એમ કે છે કે ભોગોના સંગથી ડરીને તેમની તીવ્ર વેદનાનો અનુભવ કરીને તેમનાથી છૂટવા માટે હું આપના શરણમાં આવ્યો છું. હવે મને તેમાં ન લઈ જાઓ. પ્રહલાદજી આગળ ખૂબ સુંદર વાત કરે છે, પ્રભુ હું આપનો સેવક છું, આપ મારા સ્વામી છો. સેવક તેને કહેવાય કે જે સ્વામીની પાસે કોઈ પણ પ્રકારની માગણી વગર તેમની સેવા કરે. તે સેવક નથી જે સ્વામી પાસે પોતાની કામનાઓ પૂરી કરવા માટે ઈચ્છે છે. તે સેવક નહીં, તે તો લેણ દેણ કરનારો વેપારી છે. તે ભગવાનની સાથે સોદાબાજી કરનારો વેપારી છે. પ્રભુ હું આપનો નિષ્કામ સેવક છું અને આપ મારા નિરપેક્ષ સ્વામી છો. નિષ્કામ સેવક હોવાને કારણે તમારી પાસે મને કોઈ માગણી કરવાની ઈચ્છા નથી. પ્રભુ મને કોઈ પણ ભૌતિક સુખોમાં લલચાવશો નહીં અને મને માગવાનું કહેશો પણ નહીં. ત્યારે પ્રભુનો હવે જુઓ કેટલું સુંદર આખ્યાન છે. પ્રભુ આગ્રહ કરે છે અને મહાપ્રભુજી કહ્યું, સેવા કૃતિ ગુરોરાજ્ઞા બાધનમ વા હરિચ્છયા. ગુરુની આજ્ઞાથી સેવા થાય, પણ જ્યાં પ્રભુની આજ્ઞા થાય ત્યાં ગુરુની આજ્ઞા પણ ગૌણ બની જાય. બાધનમ વા હરિચ્છયા. આપણો આ મહાપ્રભુજીએ કહ્યું છે, પ્રહલાદજીને પ્રભુએ આજ્ઞા કરી, તને કશું જ નથી માગવું, હું જાણું છું. તો નિષ્કામ ભક્ત છે તે પણ જાણું છું. છતાં પણ મારી એવી ઈચ્છા છે કે તું મારી પાસે કંઈક માગ. મારું મન એમ કે છે કે તું મારી પાસે કંઈ માંગીશ તો મને ગમશે. આ પુષ્ટિ પુરુષોત્તમ નૃસિંહ રૂપે પ્રહલાદજીને પ્રભુ કહે છે, મારી ઈચ્છા એવી છે કે તું માગ. અને ત્યારે પ્રહલાદે પ્રભુની પાસે એક વિલક્ષણ માગણી કરી છે. પ્રભુ આપવું જ છે ને, તમારી ઈચ્છા જો મને કંઈક આપવાની છે તો એક વસ્તુ આપની પાસે માંગુ છું, મને એવું મન આપો કે જે મનમાં ક્યારે પણ માગવાની ઈચ્છા જ ન થાય. એવું મન મને આપો કે મનમાં લૌકિક કામના માગવાની ઈચ્છા જ ન થાય. આવું પ્રહલાદજીએ માગ્યું. શ્રી મહાપ્રભુજી સિદ્ધાંત મુક્તાવલીના શ્લોકમાં ખૂબ સુંદર વાત કરે છે કે લોકાર્થી ચેત ભજેત કૃષ્ણ. લૌકિક વસ્તુઓ મેળવવાની ઈચ્છાથી પ્રભુની પાસે જઈશું કે સેવામાં જોડાઈશું તો તે લૌકિક કામનાઓ પ્રભુ ક્યારે પણ પૂરી નહીં કરે, કારણ કે પ્રભુ આપણું હિત જુએ છે, અહિત જોતા નથી. પરંતુ દુઃખમાં પણ, અત્યંત વિકટ પરિસ્થિતિમાં પણ જો ભગવાનની સેવા ચાલુ રાખીશું તો ભગવાન આપણા ઉપર પ્રસન્ન થશે. માટે ક્લેશવાળા થવા છતાં પણ જો તેઓ શ્રી કૃષ્ણની સેવા કરે છે તો તેમના અહમતા મમતા રૂપી સંસારનો સર્વ રીતે પ્રભુ નાશ કરે છે. આ શ્લોક પ્રિયજનો આપણા માટે ખૂબ મહત્વનો હતો. 4 અવસ્થા બતાવી: ઉત્તમ ભક્ત, જ્ઞાની ભક્ત, સંસારી ભક્ત અને લોકાર્થી ભક્ત. આપણે સંસારી ભક્ત અને લોકાર્થી ભક્તની શ્રેણીમાં આવતા હોઈશું. એટલા માટે મહાપ્રભુજી આગ્રહ કરે છે, કદાચ આપણું મન સંસારમાંથી પૂર્ણપણે વિરક્ત ન થયું હોય તો પણ જે સેવા આપણે કરીએ છીએ એ સેવા ચાલુ જ રાખવાની. શા માટે? કે હજી સંસારના અહંતા અને મમતામાં મન ડૂબેલું છે. હજી ભોગોમાં હું રત છું, વિષયોની આસક્તિ જતી નથી. છતાં પણ શ્રી મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે સંસારી ભક્ત માટે કે તમે જે પ્રમાણે થાય તેવી ગાંડી ઘેલી પ્રભુની સેવા ચાલુ રાખજો. કદાચ નહીં કરે તો પણ આપણી એ કરેલી સેવા ક્યારે પણ નિરર્થક જવાની નથી, કારણ કે ભગવદ વચન છે કે દુર્ગતિમ તાત ગચ્છતિ, નહીં કલ્યાણ કૃત કશ્ચિત દુર્ગતિમ તાત ગચ્છતિ. જે પદ બોલી અહીંયા પ્રભુની ઈચ્છા, પ્રભુનું વાક્ય યાદ રાખો, નહીં કલ્યાણ કૃત કશ્ચિત
દુર્ગતિમ तात ગચ્છતિ. મારી નાની મોટી ગમે તેવી સેવા પ્રભુ અંગીકાર કરે કે ન કરે, નથી જ કરવાના છતાં પણ સેવાનો ક્રમ ચાલુ રાખો, કારણ કે આ જન્મે નહીં, બીજા જન્મે નહીં, અનેક જન્મે પણ પ્રભુ મને તેમની પાસે ખેંચવાના છે. અને તેનું એક આલંબન હોય તો આ સેવા અને સ્મરણ છે. મહાપ્રભુજીની આજ્ઞાનું સ્મરણ કરી વારંવાર તે આજ્ઞાને મનમાં લાવી સેવા અને સ્મરણ ક્યારે પણ ન છોડીએ. ભલે ઉત્તમ ભક્તનો હોઈએ, પુષ્ટિ ભક્તનો હોઈએ, જ્ઞાની ભક્તનો હોઈએ, છતાં પણ સેવા સ્મરણ ચાલુ રાખીએ એવી શ્રી મહાપ્રભુજીની આજ્ઞા છે. એ આશ્રયનું પદ બોલી ઇન ચરણન કેરો ભરોસો, દ્રઢઈન ચરણન કેરો. શ્રી વલ્લભ નખ ચંદ્ર છટા બિના, સબ જુગમાં જુ અંધેરો ભરોસો, દ્રઢઈન ચરણન કેરો. साधन और नहीं कली में, जाशु होय निवेरो. सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, દ્રઢઈન ચરણન કેરો. દ્રઢઈન ચરણન કેરો ભરોસો, દ્રઢઈન ચરણન, દ્રઢઈન ચરણન, દ્રઢઈન ચરણન કે. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય.